गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट क्लास 9th। तो अज असी नवा चैप्टर एक नवा कंसैप्ट शुरू करन जा रहे हैं जोड़ा तुहाडे 9th के सिलेबस के विच। इस तो पहला असी हिस्टरी का जोड़ा चैप्टर नंबर 1 जोड़ा पढ़िया सीगा द फ्रेंच रैवोल्यूशन। फ्रेंच रैवोल्यूशन का पूरे वर्ल्ड के उपर बहुत वड्डा इंपैक्ट पिया। वैसे जोड़ा डेमोक्रेसी का कंसैप्ट लिया सीगा ब्रिटिश के जम्मे आ। ब्रिटिश जोड़े इंग्लैंड के यूके रहिंदे सी उन्होंने पार्लीमेंट सिस्टम सारे जगह पर लागू किया जिथे उन्होंने राज सीगा। बट 1799 की फ्रेंच रैवोल्यूशन नाल समाज दे विच जागृति आई। बहुत सारिया कंट्रियां फ्रांस वांगू लिबरल होन लगियां, रिपब्लिकन गवर्नमेंट बन लगियां, आज़ाद होन लगियां। तो उवें ही जिहड़ा हैगा पूरे वर्ल्ड दे विच एक बहुत वड्डा खेत्रफल के पक्षों कंट्री हैगी आ रशिया, जिन्हों पहला USSR भी कहते सी, यूनाइटेड सोवियत संघ रशिया, जिहदे बहुत सारिया कंट्रियां होर भी इनवॉल्व होईयां। तो उन्होंने रल के पूरे वर्ल्ड के एक नवा कंसैप्ट समाजिक ढांचे का लैके आंदा जिन्हों आपां समाजवाद कहने आ। समाजवाद तो मतलब कि समाज सारा कुछ समाज का, सोसाइटी पूरी समाजवाद के उपर जिहड़ी हैगी आ रिलायबल करदी सीगी सोसाइटी, जिन्हों आपां सोशलिज्म कहने आ। तो साडे जिहड़ा सिलेबस के चैप्टर हैगा रशियन रैवोल्यूशन एंड सोशलिज्म। हुण आपां रशियन रैवोल्यूशन की भी गल करांगे। एक होर रैवोल्यूशन वर्ल्ड के बहुत फेमस हुई है जिन्होंने रशियन रैवोल्यूशन बोलते हैं, वो बारे पढ़ते हैं। लैट्स वी स्टार्ट। साडा चैप्टर नंबर 2 हिस्टरी रशियन रैवोल्यूशन सोशलिज्म इन यूरोप के विच समाजवाद अते रशियन रैवोल्यूशन एंड द रशियन रैवोल्यूशन। बिल्कुल डिफरेंट आइडिया हैगा समाजवाद का डेमोक्रेसी दे नालों। ते उहदे नाल जिहड़ा हैगा नवा कंसैप्ट पूरे वर्ल्ड दे विच सामने आया। तो 1991 तक आउंदे आउंदे जिहड़ा पूरा वर्ल्ड आ वो दो तरह दे विच वंडिया गया सीगा। एक पासे अमेरिका सीगा जिहड़ा कि सपोर्ट करदा सी डेमोक्रेसी नूं, ते दूसरे पासे रशिया सीगा जिहड़ा समाजवाद नूं सपोर्ट करदा सी। ते कई कंट्रियां दे विच समाजवाद जिहड़ा हैगा रशिया ने लैके आंदा, उन्हां देशां नूं उन्हां कंट्रियां नूं सपोर्ट कीती। इत्थों तक कि साडे पहले लीडर जिहड़े आज़ादी तो बाद होया जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उन्होंने भी समाजवाद नूं जिहड़ी हैगी आ सपोर्ट की, समाजवाद की प्रौढ़ता की। तो थोड़ा जिहा पढ़ते हैं समाजवाद की हुंदा। स्टार्टिंग साडा सब टॉपिक इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रैवोल्यूशन। उसका सब टॉपिक द एज ऑफ सोशल चेंज, समाजिक ढांचे में चेंज होंदी है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट द पावरफुल आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वैलिटी दैट सर्कुलेट इन यूरोप आफ्टर फ्रेंच रैवोल्यूशन। तो एक पावरफुल आइडिया फ्रीडम एंड इक्वैलिटी का सर्कुलेट होया पूरे यूरोप दे विच आफ्टर फ्रेंच रैवोल्यूशन तो बाद। फ्रेंच रैवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ड्रामैटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड। हुण फ्रेंच रैवोल्यूशन ने की कीता सी, एक नवीं पॉसिबिलिटी लिआंदी सी जिहड़ी हैगी आ चेंज कर सकदी सी सोसाइटी नूं, उहदा ढांचे नूं। उदों पहलां दा फ्यूडल सिस्टम जिहड़ा आपां पढ़ के आए चलदा सीगा। एज यू हैव रीड बिफोर द 18th century society was broadly divided into state and ordered, and it was aristocracy and church which controlled economic and social power। तो इदों पहलां की हुंदा सीगा, स्टेट दे विच वंडी हुई सी, आपां पढ़िया ऑर्डर दे विच अरिस्टोक्रेसी ते जिहड़ी चर्च सीगी। अरिस्टोक्रेसी यू विल फाइंड द वर्ड मीनिंग, वो चर्च जिहड़ी है कंट्रोल करदी सीगी इकनॉमिक जिहड़ियां हैगियां पैसे नूं ते समाजिक पावर नूं। चर्च का लैना जिहड़ा बोलबाला ज़्यादा सीगा। सडनली आफ्टर द रैवोल्यूशन, तो अचानक ही फिर रैवोल्यूशन तो बाद की हुंदा, इट सीम्ड पॉसीबल टू चेंज दिस। ये प्रतीत होने लग जाता, ये संभावना होने लग जाती है कि आपां इहनूं चेंज कर सकते हैं।
In many parts of the world, including Europe and Asia, new idea about individual right and who controlled social power began to be discussed. ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਾਈਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਰਾਜੇ ਆ ਉਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਐਂਡ ਦੌਰਜੀ ਟਾਕ ਦਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਵਰਗੇ, ਦੌਰਜੀ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਡਿਬੇਟ ਦ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਫ ਪੋਸਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਯੂਰਪ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਰੈਂਚ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਸੀ। ਰੀਸ਼ੇਪ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਇਨ ਟਰਨ ਰੀਸ਼ੇਪ ਦੀਜ਼ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਾਟ ਐਵਰੀਵਨ ਇਨ ਯੂਰਪ ਹਾਊਐਵਰ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਟ ਐਵਰੀਵਨ ਇਨ ਯੂਰਪ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ, ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਜਾਏ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਗ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੁਣੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਗਾ। Responses varied from those who accepted that some changes was necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically. Some were conservative, others were liberals or radicals. ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਸ਼ਿਫਟ। ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੈਡੀਕਲ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਸਮ ਵਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਿਬਰਲ ਔਰ ਰੈਡੀਕਲਸ, ਲਿਬਰਲ ਵੀ ਸੀਗੇ ਰੈਡੀਕਲ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਵਟ ਡਿਡ ਦੀਜ਼ ਟਰਮਸ ਰੀਅਲੀ ਮੀਨ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਕੌਣ ਆ, ਰੈਡੀਕਲ ਕੌਣ ਆ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਸੀਗੇ। what separate these stands of politics and what linked them together। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਓਲਡ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਬਰਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲਿਬਰਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਪਡੇਟਡ ਮੈਨ। ਅਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀਕਲਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਕੌਣ ਆ, ਰੈਡੀਕਲ ਕੌਣ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਆਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰੈਡੀਕਲ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆ,
इन्हां दी सोच रैडिकल आ। इदां दे ग्रुप ऑफ पीपल जिन्हां दी सोच एक टाइप की सीगी उन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਮ ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। We will look briefly at some of the important political tradition of the 19th century ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ 19th ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ ਐਂਡ ਸੀ ਹਾਊ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਚੇਂਜਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। Then we will focus on historical event in which there was an attempt at radical transformation of society ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰੈਡੀਕਲ ਥਰੂ ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ socialism became one of the most significant and powerful idea to shape society in 20th century। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਡੀਆ ਦੈਟ ਸ਼ੇਪ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਨ 20th ਸੈਂਚਰੀ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਿਬਰਲ, ਰੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਰੈਡੀਕਲ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ। One of the group which looked to change society were liberal। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਬਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਬਰਲ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟੋਲਰੇਟਡ ਆਲ ਰਿਲੀਜਨਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਲਿਬਰਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਲਿਬਰਲ ਵਾਂਟਡ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੋਲਰੇਟਡ ਆਲ ਰਿਲੀਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ। We should remember that at this time European states usually discriminated in favor of one religion or another। Britain favored the Church of England, Austria and Spain favored the Catholic Church। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਈ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਈ ਸੁੰਨੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬੈਸਟ ਆ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਚਰਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਛ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਆਸਟਰੀਆ, ਸਪੇਨ ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲਿਬਰਲ ਆਲਸੋ ਅਪੋਜ਼ਡ ਦਾ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਪਾਵਰ ਆਫ ਡਾਇਨਾਸਟਿਕ ਰੂਲਰ। ਹੁਣ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਡਾਇਨਾਸਟਿਕ ਰੂਲਰ ਪਾਵਰ। ਡਾਇਨਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸੇਫਗਾਰਡ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਗੇਂਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰ ਸਕਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੁਛ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ।
They argue for a representative elected parliament government subject to law entered by well-trained judiciary that was independent of ruler and official। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗਿਊ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਵੀ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੈਲਿਡ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਅਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਕਿ ਆਹ ਰੂਲ ਆ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੂਲਰ ਐਂਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹਾਊਐਵਰ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਬਲੀਵ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਵਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਟੂ ਵੋਟ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਵਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਟੂ ਵੋਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੇ ਫੈਲਟ ਮੈਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੇਨਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਵੋਟ, ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਦੇ ਆਲਸੋ ਡਿਡ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਦਾ ਵੋਟ ਫਾਰ ਵੂਮਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੂਮਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਿਬਰਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ ਲਿਬਰਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰੈਡੀਕਲ ਵਾਂਟਡ ਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀਕਲ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਨ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਚੁਣਨ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਨੀ ਸਪੋਰਟਡ ਵੂਮਨਸ ਸਫਰੇਜੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੂਮਨ ਦੀ ਸਫਰਜੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਅ ਵਰਡ ਸਫਰਜੇਟ ਵਰਡ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੌਣ, ਮਤਲਬ ਰੈਡੀਕਲ। ਅਨਲਾਈਕ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਅਪੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਲੈਂਡ ਓਨਰਸ, ਉਹ ਹੁਣ ਲਿਬਰਲ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡ ਓਨਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੈਲਥੀ ਫੈਕਟਰੀ ਓਨਰਸ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਰੈਡੀਕਲ, ਬਟ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨ ਦਾ ਹੈਂਡ ਆਫ ਅ ਫਿਊ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੌਣ, ਰੈਡੀਕਲ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਰ ਅਪੋਜ਼ ਟੂ ਰੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਲਿਬਰਲ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਦਾ ਫਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹਾਊਐਵਰ ਈਵਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈਡ ਓਪਨ ਦੀਅਰ ਮਾਈਂਡ ਟੂ ਦਾ ਨੀਡ ਫਾਰ ਚੇਂਜ, ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਲੀਅਰ ਇਨ ਦਾ 18th ਸੈਂਚਰੀ, ਜਿਹੜੀ 18th ਸੈਂਚਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈਡ ਬੀਨ ਜਰਨਲੀ ਅਪੋਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਚੇਂਜ, ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਾਏ ਦਾ 19th ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਐਕਸੈਪਟਡ ਦਾ ਸਮ ਚੇਂਜਸ ਵਾਜ਼ ਇਨਵਿਟੇਬਲ, ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵਰਡ ਇਨਵਿਟੇਬਲ,
but believe that past had to be respected and changes had to be brought about through a slow process। ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਕਾਰ ਥਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 19th ਸੈਂਚਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਈਡੀਆ ਅਬਾਊਟ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਕਲੈਸ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਰਮੋਇਲ। You will find a word turmoil that followed the French Revolution। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ। ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਰਮੋਇਲ ਫੋਲੋਡ ਦਾ ਫਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। The various attempt at revolution and national transformation in the 19th century helped define both limits and potential of these political tendencies। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਏ The various attempt at the revolution and national transformation in the 19th century helped define the both limit and potential of these political tendencies। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਫਰੈਂਚ 'ਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਕਿ 19th ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਊਟਕਮ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ। ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਰੈਂਡ ਵਰ ਸਾਈਨ ਆਫ ਏ ਨਿਊ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਰੈਂਡ ਵਰ ਸਾਈਨ ਆਫ ਏ ਨਿਊ ਟਾਈਮ, ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟਰੈਂਡ ਸੀਗੇ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਟਾਈਮ ਆਫ profound, you will find a word profound, social and economic change। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਨਿਊ ਸਿਟੀਜ਼ ਕੇਮ ਅਪ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੇ, ਨਿਊ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਰੀਜਨ ਡਿਵੈਲਪ, ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਆ ਏਰੀਏ ਬਣ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਵਸੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ। ਰੇਲਵੇ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਐਂਡ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਔਕਰਡ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਰੇਲਵੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਔਕਰਡ ਹੋਈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਰੋਟ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੂਮਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਵਰਕ ਆਰਸ ਵਰ ਆਫਟਨ ਲੌਂਗ, ਅਤੇ ਵਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵੇਜਸ ਫਰ ਪੂਅਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਨਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਕਾਮਨ, ਅਤੇ ਅਨਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ। ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਲੋ ਡਿਮਾਂਡ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗੁਡਸ, ਅਨਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਡਸ ਦੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿੰਸ ਟਾਊਨਸ ਵਰ ਗਰੋਇੰਗ ਰੈਪਿਡਲੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ।
ਲਿਬਰਲ ਐਂਡ ਰੈਡੀਕਲ ਸਰਚ ਫਾਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਥੀਸ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਸੀ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਥੀਸ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਆ ਸਫਰਜੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਵੂਮਨ ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਫਰਜੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਕਲਾਸ 9th ਦੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ EH ਮੋਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ EH ਮੋਗਾ।